Assalamu alaikum, dear students of class 7. How are you? I think all of you are fine. And in this COVID period, I think you are passing your days nicely and staying home and do your study. Now I want to discuss from your EFT English for today, Unit 3, Lesson 1, and in Unit 3 the unit starts. What are friends for? Look at the picture and you see some boys and girls are playing. They are playmate and they are playing in the playground, and you can say they are friends. And in this chapter, the learning outcomes, after we have studied this unit, we will be able to ask and answer questions, talk about familiar events, read and understand text, write answers to questions, write short compositions. These are the outcomes of this chapter, of this unit. And lesson 1, prize giving day at school. Dear students, you know what is prize giving day? The day is related to an important program of your school. বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত একটা অনুষ্ঠানের দিন। সেটা হচ্ছে সাধারণত আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে যে স্পোর্টস হয় অথবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, এ সকল প্রোগ্রামে আমরা যে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে যে পুরস্কার প্রদান করি ছাত্রদেরকে, এবং এই দিনটাই প্রাইজ গিভিং ডে, পুরস্কার বিতরণের দিন। And there are some keywords: eminent, just অসাধারণ, outstanding, very good or extremely good performance, কৃতিত্ব। বিশেষ সাফল্য। Article number A, look at the picture and discuss the following questions. There is a picture and you can see some students are taking something from a teacher or a madam, and
She is giving them some gifts and they are taking or coming one after another. This is the scenario of a prize giving day or prize giving program. There are some questions who can you see in the picture. You can see some students are taking some prizes from the hands of the madam. And what are they doing? They are taking prizes. You are then article number B. Read the text about the a prize giving ceremony. পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এর দিনটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা আছে। আমরা এই চ্যাপ্টারটা লেসনটা আমরা সবাই মন দিয়ে পড়ব এবং তোমরা সবাই বইটা সামনে রাখো, শব্দের অর্থগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করবে, তারপরে উচ্চারণগুলোর দিকে লক্ষ্য করবে এবং ভার্বগুলোর দিকে লক্ষ্য করবে, টেন্সগুলোর দিকে লক্ষ্য করবে টেক্সট পড়ার সময়। I am studying, I am reading, you should look at your book. Farabi is Flora's best friend. This is present indefinite tense and the verb is. Farabi is Flora's best friend. They live in the same area. Also they are both in class 7 but they go to different schools. It is a good holiday. Flora has come to visit Farabi. Has come. একটু খেয়াল করো, হেবা হেজের পরে ভার্ব 3। এই টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, যে শুধুমাত্র হ্যাভ বা হ্যাজ প্রেজেন্ট। কিন্তু টেক্সটের স্ট্রাকচারে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। যেমন ফ্লোরা হ্যাজ কাম, এখানে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে। ফ্লোরা হ্যাজ কাম, কামের ভার্বের ফর্মে তুমি দেখবে যে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল, যেমন কাম দিয়ে শুরু, কাম, কেম, কাম। তাহলে তৃতীয় ঘরটাই এই কামটা, যেটা আবার এই উপরের স্ট্রাকচারটাকে ফলো করতেছে, যে ফ্লোরা হ্যাজ কাম টু ভিজিট ফারাবি, দে আর টকিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ভার্ব টু বি এর পরে আইএনজি, ভার্ব টু বি এর পরে ভার্ব আইএনজি, দে আর টকিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। খেয়াল করবে, Flora wants to know about the prize giving ceremony of Farabi's school. Flora ফারাবির স্কুলের প্রাইজ গিভিং প্রোগ্রামটা সম্পর্কে জানতে চায়। Flora wants, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত
Yesterday was our school prize giving day. ফারাবি says, ফারাবি বলল যে গতকালকে আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল। On this occasion, our school auditorium and its dais were brightly decorated এবং আমাদের স্কুল অডিটোরিয়ামের এবং স্টেজটি অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বলভাবে সজ্জিত ছিল। Prizes were also neatly displayed on a separate table on the dais এবং সেই স্টেজের উপরে টেবিলে প্রাইজগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। All the students were present at the function. All the students were present at the function এবং all the students were present ওই অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। among others the guardians and some eminent persons of the locality attended the function এবং eminent persons এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা আছেন তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফারাবি কন্টিনিউস, ফারাবি বলে যাচ্ছিল, দ্য প্রিন্সিপাল অফ পিএম কলেজ ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট এবং পিএন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় ওই স্কুলের ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। When did the function start? ফ্লোরা প্রশ্ন করলে যে কখন অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল। ইট স্টার্টেড অন টাইম জাস্ট এট 4 PM এবং জাস্ট 4টা শুরু হয়েছিল। ফারাবি says, our head teacher first read out the annual report. আমাদের প্রধান শিক্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করলেন, পড়ে শোনালেন। Then the chief guest gave a short speech. তারপরে প্রধান অতিথি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য প্রদান করলেন। He highly praised the overall performance of the school. সে স্কুলের কৃতিত্বের প্রশংসা করলেন। and its excellent JSC and SSC exam results এবং এই বিদ্যালয়ের JSC এবং SSC রেজাল্ট সম্পর্কে প্রশংসা করলেন। Then he gave away the prizes among the students for their outstanding activities এবং তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য, কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করলেন। Did you get any prize, Farabi? ফ্লোরা ইনকোয়ার্স, ফ্লোরা জানতে চাইল যে ফারাবি কোনো পুরস্কার পেয়েছিল কিনা। Yes, I did. Farabi replies, I have got 2 prizes, one for regular attendance and the other for good results in the last year ending exam. যে আমি 2টা পুরস্কার পেয়েছিলাম, একটা হচ্ছে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতির জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তম ভালো ফলাফলের জন্য। যখন টেক্সটটা পড়বে ভাবগুলো একটু লক্ষ্য করবে, টেন্সগুলো লক্ষ্য করে পড়বে। তোমাদের আর্টিকেল নাম্বার সি, ম্যাচ ওয়ার্ডস উইথ देयर মিনিংস। যে শব্দ এবং অর্থ এলোমেলো করে সেখানে দেওয়া আছে। এই ওয়ার্ড ম্যাচিং গুলো আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি। নাম্বার 1, ভিজিট। ভিজিট মানে পরিদর্শন করা, কোনো স্থানে গমন করা, কাউকে দেখতে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া।
হতে পারে গো টু সি এ পারসন অর প্লেস, কোন স্থান বা ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। সিরিমনি, বিতে সিরিমনি, সিরিমনি হবে ফাংশন। সিতে ইমিনেন্ট, পিপল হ্যাভিং লটস অফ পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স। হ্যাঁ, বিশেষ করে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজের মধ্যে থাকে বা আছে, এ ধরনের লোককে ইমিনেন্ট পারসন বলা হয়। প্রেইজ, প্রশংসা করা। অ্যাপ্রিশিয়েট, তোমাদের এখানে আছে স্পিক হাইলি অফ সামথিং অর সামওয়ান, কোনো জিনিস বা কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে মানে তার ভালো দিক নিয়ে আলোচনা করা, প্রশংসা করা। আউটস্ট্যান্ডিং, এক্সট্রিমলি গুড, বেশ ভালো, অনেক ভালো, আউটস্ট্যান্ডিং। ডিসপ্লে, পুট সামথিং ইন এ প্লেস হোয়ার ইউ ক্যান সি ইট ইজিলি। যেমন আমরা সাধারণত যখন কোনো শোরুমে কোনো জিনিস কিনতে যাই, দোকানের মধ্যে যে জিনিসগুলো সাজানো থাকে, এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে চয়েস করার পরে তারা গোডাউন থেকে অথবা স্টোর রুম থেকে আমাদেরকে জিনিসটা এনে দেয়, নতুন জিনিসটা দেয়। এইটা হচ্ছে দোকানে যে সাজিয়ে রাখে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে। হ্যাঁ, নেক্সট আর্টিকেল নাম্বার ডি, ask and answer in pairs, make questions and then choose answer from the table. দেখো, টেবিলে দুইটা জিনিস তোমার আছে। একটা হচ্ছে প্রথমে একটা কোশ্চেন সেন্টেন্স, তারপরে পাশে আবার আনসার দেওয়া আছে। কোশ্চেন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার, কোশ্চেন সেন্টেন্সের দুইটা স্ট্রাকচার আছে। একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এমপি, auxiliary verb plus noun or pronoun plus principal verb plus other. যেমন do you know me, do you know। কিন্তু আরেকটা স্ট্রাকচার আছে, wh ওয়ার্ড, তারপরে হতে পারে অক্সিলারি ভার্ব, এমপি, প্রিন্সিপাল ভার্ব, আদার। এই স্ট্রাকচারটাই আমাদের এখানে বিশেষ প্রয়োজন। যেমন when did you go there, what do you want, তাহলে এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো আমাদের একটু
জেনে নিতে হয় হু, হুইচ, হোম, হোয়াট, হোয়েন, হোয়ার, হাউ, এগুলো হচ্ছে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড। এবং এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলোর পরে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব এর অবস্থান, তারপরে নাউন বা প্রোনাউন, তারপরে আমাদের অন্যান্য অংশ থাকবে। যেমন এখানে কোশ্চেন সেন্টেন্সগুলো, কোশ্চেন ওয়ার্ডগুলোকে অবজার্ভ করে দিয়ে তোমাকে বলা হচ্ছে যে সেন্টেন্স তৈরি, প্রশ্ন তৈরি করো। প্রশ্নের পরে আনসার এখানে দেওয়া আছে। যেমন 1 নম্বরে আমরা যদি একটা সেন্টেন্স যদি এখান থেকে যদি সাজাই, তাহলে ডান দিকের উত্তরগুলি চলে আসবে। যেমন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পিএনপি কলেজ হচ্ছে আনসার। তাহলে আমরা এটার প্রশ্নটা আমরা এভাবে সাজাতে পারি, হু ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট এট দ্য ফাংশন। Who was the chief guest at the function? The principal of PM College. The answer is here, and the question is about who was the chief guest at the function. Next, answer 2, in the school auditorium. এই প্রশ্নটাকে আমরা যদি আনসারটাকে আমরা যদি প্রশ্নের ভিতরে ঢুকাই, তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হু ওয়াজ in the school auditorium. তাহলে where was the prize giving function held? Where was the prize giving function? Where was the prize giving function held? তাহলে आंसर হতে পারে in the school auditorium. And number 3, who the answer, read out the annual report. What did the head teacher do? What did the head teacher do at the beginning of the function? Read out the annual report. And number 4, brightly. How was the auditorium decorated? The auditorium was decorated brightly. তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারটা আমরা এভাবে খেয়াল করব এবং এইভাবে সেন্টেন্সগুলো আমরা প্রশ্ন তৈরি করব এবং আনসার এইভাবে চলে আসবে।
And article number E. You should follow. Complete the passage with verbs in the box. Give their correct forms. B. Sing, speak, stage. একটা জিনিস তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, জানতে হবে, বি বলতে কি বোঝাচ্ছে। বি means verb to be, am is are. Past tense was, where, sing, sang, sang, speak, spoke, spoken, stays, staged, স্টেজ ভার্ব এবং নাউন দুইটা শব্দই কারেক্ট। ভার্ব হয়, নাউনও হয়। এখানে আমাদের ভার্বের ফাংশন স্টেজ, এর পাঁচটা স্টেজ। আমি এখানে এই ভার্বগুলোর ফরমেশনগুলো দিলাম তোমাকে। আমি প্যাসেজটা আনসারটা দিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করে দিচ্ছি। At the end of the prize giving function, there was a cultural show. A was starts a be verb থেকে is or was where এর was হবে। The students sang, danced and staged a play. It was so good that everyone spoke highly of it. এই হচ্ছে এখানে ভার্ব দিয়ে প্যাসেজটার শূন্যস্থান পূরণ। এবং তোমরা এই চ্যাপ্টারটা এইভাবে তোমরা কমপ্লিট করবে। নেক্সট তোমাদের একটু হোমওয়ার্ক আছে। ডু ইউ হ্যাভ এ স্পোর্টস ডে এট ইউর স্কুল? ফার্স্ট টেল দ্য ক্লাস অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড দেন রাইট অ্যাবাউট ইট ইন ইউর নোটবুক। এবং তোমাদের এই স্পোর্টস ডে সম্পর্কে তোমাদের একটু আলোচনা করা এবং এটাতে একটু নোটবুক তৈরি করা, অর্থাৎ এটা তোমাদের হোমওয়ার্কের জন্য। তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি অ্যানুয়াল প্রাইজ গিভিং সেরিমনি সম্পর্কে তুমি তোমার বন্ধুকে চিঠি দিতে পারবে এবং তুমি বুঝতেও পারবে, বলতেও পারবে, লিখতেও পারবে। আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদের এই লেসনটা ভালো লাগবে। তোমরা মন দিয়ে বাসায় পড়াশোনা করবে এবং বাসায় থাকবে এবং সবাই ধর্মমতে ধর্মকর্ম করবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত করবে। দেশবাসীর জন্য, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, বাবা মা এবং স্যারদের জন্য, স্যারদের থেকে শুরু করে সবার জন্য দোয়া করবে। আমরাও তোমাদের সবার জন্য এবং সর্বোপরি আমাদের এই দেশবাসীর জন্য আমরা দোয়া করি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি যেন এই রোগ থেকে সেবা দান করে এবং আমরা যেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে, স্বাভাবিক কার্যক্রমে এবং শ্রেণীতে আবার ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।